हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे मास 21 तारिख गुरुवार आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानिबाकू तेबे डेरी न करी चलंतु जीवा आजिर खबर आड़को आजिर प्रथम खबर ताती बढ़िबा सह बर्षिब अग्नि आगामी 5 दिन जाए जारी रहिब ग्रीष्म प्रवाह राज्य में असह्य ताती हेउची आगकू ताती बढ़िबा सह अग्नि वर्षा हेबाकू थिबा बेले आगामी 5 दिन जाए राज्य में जारी रहिब ग्रीष्म प्रवाह सह उष्म रात्रिर अस्ति आसंता 24 घंटे नयागढ़ अनुगुल संबलपुर और झारसुगुड़ा यह 4टी जिले में प्रबल खरा और गरम को नहीं हिट वेव वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग यह बलांगीर और संबलपुर 2 जिले में उष्म तात्री सह कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध बरगढ़ सुंदरगढ़ गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक और बालेश्वर यह 16टी जिले में उष्म और आर्द्र स्थिति येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग सेपटे अधिकांश जिले में कालबैशाखी संभावना थिबा बेले जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज यह 5 जिले में वज्रपात सह वर्षा और 50 ରୁ 60 किलोमीटर झटका पवन हेबार संभावना थिबा बेले ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि विभाग यह झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर सोनपुर यही 5 जिला को बाद दे अवशिष्ट 20 जिले में वज्रपात सह वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन संभावना रही। परवर्ती खबर पीएफ ग्राहकों बड़ खबर यूपीआई ऐप जरिया मिल पीएफ टंका आउ अपेक्षा करने को पड़ो ना पीएफ ग्राहकों बड़ खबर एणिकी पीएफ खातार टंका उठाइवाई आउ दिन दिन धरी अपेक्षा करने को पड़ो ना ईपीएफओ पक्षर यूपीआई आधारित पीएफ प्रत्याहार टेस्टिंग सफलता सह शेष होता सूचना देते केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविय यही नुआ सुविधा फल ग्राहक मैंने पीएफ टंका को सीधा सड़क निज बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप माध्यम मात्र कई मिनिट मध्य ट्रांसफर करें पूर्वर पीएफ उठाण ईपीएफओ पोर्टाल रे ऑनलाइन क्लेम करने पड़ूला जो कंपानीर वेरिफिकेशन और पेपर वर्क जो सप्ताह पर्यंत समय लगुला बर्तमान आवेदन कर किसी मिनिट मध्य टंका सीधा सड़क लिंक होता बैंक खाता को आसीज जरूरी परिस्थिति ग्राहक मैंने मोट पीएफ बालांस 75% पर्यंत टंका माध्यम उठाई पारे ईपीएफओ 3.0 यह डिजिटल अपग्रेड अधीन आगक एटीएम माध्यम पीएफ टंका उठाइबा योजना रही यह सुविधार लाभ उठाइबा ग्राहक मैंने पाखरे किसी जरूरी जिनिस अपडेट रहा आवश्यक यूएएन नंबर सक्रिय थिबा दरकार यूएएन अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यह यूएएन सह आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक थिबा जरूरी केवाईसी विवरणी संपूर्ण सठिक थिबा मध्य आवश्यक एथिरे टंका जेपरि ठकई न होई पारिबो सेथिपई आधार ओटीपी बा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था लागू रहिबो मेडिकल इमरजेंसी उच्चशिक्षा विवाह एवं किंबा घर किणवा पर निर्दिष्ट कारण पाई ए टंका उठाई पारिबे ईपीएफओर यही पदक्षेप द्वारा देशर 7 कोटी अधिक सदस्य लाभवान हेबे केवल सेतिक नुहे ग्राहक मानकर समस्या समाधान पाई व्हाट्सएप भित्तिक सपोर्ट सिस्टम वृद्धि करा जाउछि यूपीआई व्यवस्था खूब शीघ्र सारा देश में पर्यायक्रमे लागू होगापाई जाउछि। परवर्ती खबर आज राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक 7टी प्रस्ताव उपरे बाजिपारे मोहर आज राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी सन्धार लोकसभा भवन में कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबो एही बैठक में विभिन्न विभाग एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे आलोचना होई पारे बुधवार सन्धार लोकसभा भवन में बसिबो राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह बैठक अध्यक्षता करेंगे यह बैठक में राज्य कैबिनेट मंत्री एवं सचिव माने उपस्थित रहिबे मुख्य शासन सचिव अनुर गर्ग बैठक में उपस्थित रहिबे आगामी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा प्रस्तुति तैल संकट दरदाम वृद्धि भली समस्या संपर्क में आलोचना हेबो बोली सूत्रରୁ जଣାपड़ी एहाछड़ा विभिन्न विभाग 7टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर बाजी पारे बोली चर्चा हेउछि तेबे केउ केउ प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिबो से नै कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली नाही। परवर्ती खबर +2 छात्र छात्री मानक पाए खुशीर खबर इम्प्रूवमेंट परीक्षा देई पारिबे चलित वर्ष इम्प्रूवमेंट परीक्षा देई पारिबे छात्र छात्री माने रिजल्ट प्रकाश पर घोषणा कले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कोनोसी गोटिए विषय रे इम्प्रूवमेंट पाए सुजोग मिली पारिबो पिला जनक पास करथिले इम्प्रूवमेंट परीक्षार सुजोग देई पारिबे जुलाई प्रथम सप्ताह रे हेबो इम्प्रूवमेंट परीक्षा सूचना मुताबक प्रकाश पाई युक्त 2 परीक्षा फल एका सांगरे बाहरिला युक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक परीक्षा फल। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे वर्तमान गोटे नारा कॉकरोच जनता पार्टी बा सीजेपी यह एक पारंपरिक राजनैतिक दल नुहे बरम एक डिजिटल एवं व्यंग्यात्मक आंदोलन जहां मुख्यतः युवपीढ़ी मान द्वारा आरंभ होईछि सीजेआई द्वारा दि जाइथिबा एक विवादीय बयान पर द्रुत गति
ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବକ ବେକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ହତାଶାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ସ୍ୱରର ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କିଛି ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କକରୋଚ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆରଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିବାଦରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଯୁବକମାନେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ୱି କେୟାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ। ଗୋଟିଏ ବଟନରେ ଦବାଇଲେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ୱି କେୟାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆପ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆପ୍ରେ ମେସେଜ କଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏସ୍ଓଏସ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆପ୍ର ଏସ୍ଓଏସ୍ ବଟନକୁ ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ 3ଟି ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଜିପିଏସ୍ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆପାତକାଳୀନ କଲ୍, ଫଟୋ ଉଠିବା ପରେ ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ରେ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍କୁ 112 ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ, କଲ୍ ସରିବା ପରେ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ପଠାଇ ପାରିବ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ୱି କେୟାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଏଆଇରୁ ତିଆରି ନକଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିବା ସହଜ ହେବ। ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ଏବେ ଗୁଗୁଲ ନିଜର ଖାସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆଇଡିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ ଅସଲି ବା ନକଲି। କାହାକୁ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଆଲଫାବେଟ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ କହିଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆଇଡି ଫିଚର ଏବେ କେବଳ ଜେମିନି ଏଆଇ ଆପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଆୟୋଜିତ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଏଆଇଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ସମୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ବଜାୟ ରଖିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗୁଗୁଲ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆଇଡିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର 2023ରେ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଇନଭିଜିବଲ୍ ୱାଟରମାର୍କ, ଯାହାକି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସର ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହି ୱାଟରମାର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ପରିଚୟ କରିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଇମେଜ୍, ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଭରସା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ବନ୍ଦା ହେଲେ 25 ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। 25 ଗ୍ରାମବାସୀ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କଟକ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଶବ ପୋଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗରେ 25 ଗିରଫ। ଥରିଲା ସାରା ଗାଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ, ତାହା ଏକ ଅତି ବର୍ବର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ ଟିକମ ବେହେରା। ଗ୍ରାମରେ କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ଲୋକେ ଟିକମକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି କହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଗତ ମେ 10 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଟିକମକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଷାରି ଆଣି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଶବକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିକମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ
ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଶୁଣାଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଟେଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନୋଟିସ୍। ଛୋଟ ପିଲା ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟେଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍ ପାଉଚ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ଅଟେ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କର ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କମ୍ୟୁନିଟି ଏଗନେଣ୍ଟ ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବିପିନ ରାୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ପିଟିସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି।